کہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. جو بھی رہنما تشریف لا رہے ہیں ان کو خود ریسیو کر رہے ہیں. یہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ مصافحہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف رہنماؤں کی یہاں پر فوٹوز بھی بن رہی ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہمیں یہاں پر نائب وزیر اعظم بھی دکھائی دے رہے ہیں، محمد اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر بھی انتہائی گرم جوشی سے معزز مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. 27 سال بعد پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ایک عالمی ایونٹ کی، انٹرنیشنل بڑے تاریخی ایونٹ کی پاکستان میزبانی کر رہا ہے. اور وفود کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. مختلف ممالک کے وزراء اعظم پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں. بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کے وزراء اعظم اور ایران کے صنعت و تجارت کے وزیر سید محمد اتابک پاکستان میں موجود ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کے مبصر ریاست ہے منگولیا، یہاں کے وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی یقیناً اب سے کچھ ہی لمحات بعد کنونشن سینٹر میں پہنچیں گے اور یہاں پر بطور مہمان خصوصی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اس کانفرنس کو چیئر کریں گے. چیئرمین کی حیثیت سے یہاں پر ان کا خصوصی خطاب بھی ہوگا. 23ویں کاؤنسل آف ہیڈ گورنمنٹ کا یہ اجلاس ہے جس کی صدارت محمد شہباز شریف کریں گے. آپ کو آگاہ کریں کہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے معزز مہمان اور عالمی رہنما جو ہیں وہ جناح کنونشن سینٹر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں. معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے سربراہ اجلاس کے اندر مختلف ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں وہ شریک ہیں، مندوبین شرکت کر رہے ہیں. اور یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب ایس سی او کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ جو ہیں وہ شرکت کے لیے پہنچے ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ تمام جو معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں وزیر اعظم میزبان کی حیثیت سے ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو رہنما ہیں ان کے ساتھ فوٹو سیشن کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، تاکہ یہ ایک یادگار رہے کہ تمام جو نمائندے اور تمام جو مندوبین، تمام جو مہمان تشریف لے کے آئے ہیں ان کے حوالے سے. بالکل ایاز، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جا کر جب تمام مہمان پہنچ جائیں گے تب کچھ گروپ فوٹوز بھی ہیں جو لیے جائیں گے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر مختلف مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ایران کے وزیر صنعت و تجارت و کانکنی سید محمد اتابک نور تشریف لا چکے ہیں جناح کنونشن سینٹر میں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف ان کا استقبال کریں گے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر صنعت و تجارت و کانکنی ایران سید محمد اتابک نور شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ان کا استقبال کر رہے ہیں. بالکل، ایران پاکستان کا نہ صرف برادر اسلامی ملک ہے بلکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے. اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت کانکنی اس وقت پہنچ چکے ہیں سید محمد اتابک نور. ان کے ساتھ پرتپاک مصافحہ کیا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے. اور اب یہاں پر بھی کچھ تصاویر ہیں جو ان کے ساتھ لی جائیں گی. اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تمام معزز مہمان، ڈگنیٹریز اور مختلف ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں ان کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. 2 مہمانوں کو اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ ریسیو کر چکے ہیں. ان میں سے ایک ہیں ایران کے وزیر صنعت و تجارت، جو مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ اس وقت گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور انتہائی خوشگوار موڈ میں دونوں دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایران کے وزیر صنعت و تجارت سید محمد اتابک نور، جو کہ ایس سی او کے خصوصی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان پہنچے ہیں. پاکستان اور ایران کے تاریخی برادرانہ تعلقات پاکستان اور ایران کے درمیان، اور مختلف اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو ہمیں ایشوز کے اوپر پاکستان اور ایران کا موقف نظر آتا ہے. ایک لمبی سرحد ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اور دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان گہرے اور تاریخی برادرانہ تعلقات موجود ہیں. اور اس وقت خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت و کانکنی سید محمد اتابک نور، عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ ناظرین اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم محمد
محمد शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ आलमी रहनुमा जो हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि तमाम जो SCO के रुकन ममालिक हैं उनके जानिब से उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो वज़राए आज़म हैं, वो शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ पहुँच चुके थे और अब उनकी आमद का सिलसिला जो है जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जारी है, जहाँ ये मरकज़ी तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। आलमी रहनुमा जो हैं वो पहुँच रहे हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये इस वक्त मंगोलिया, जिसको मुबस्सर रुकन मुल्क की हैसियत हासिल है SCO में, और उनके वज़ीर आज़म इस वक्त जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मंगोलिया के वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। मंगोलिया के वज़ीर आज़म एवोन ओरदीन लोसीना मेसरी पहुंच चुके हैं शिरकत के लिए। ये आप मनाज़र इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप ये बराह रास्त मनाज़र देख रहे हैं। मंगोलिया के वज़ीर आज़म जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत के कौंसल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, कुछ गुफ्तगू हुई है, रस्मी जुमलों का तबादला हुआ है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव किया है। मंगोलिया को SCO में रुकन मुल्क की हैसियत हासिल है और मुबस्सर मुल्क की हैसियत हासिल है। मंगोलिया के वज़ीर आज़म एवोन ओरदीन लोसीना मेरी पहुँच चुके हैं और ये पुरतपाक मुसाफ़ा एक बार फिर से किया जा रहा है और यहाँ पर फ़ोटो भी लिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का और मंगोलिया के वज़ीर आज़म एवोन ओरदीन लोसीना का। और इस वक्त दोनों रहनुमा एक बार फिर से कुछ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई खुशगवार मूड में यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की रिवायात के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का यहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया गया और इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर अहमियत है इस वक्त और पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं, लगी हुई हैं और इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में इस अहम तरीन इवेंट को कवर करने के लिए मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त सफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और दुनिया के बहुत ही अहम ममालिक जिसमें चीन है, रशिया है और दीगर ममालिक हैं, उनके वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में और बारी बारी उनकी आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो चुका है। 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसे हैं इस वक्त जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, दीगर मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है और हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं जो ही आलमी रहनुमा जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान टेलीविज़न आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखे हुए है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत कौंसल का 23वां ये इजलास है जो आज पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है और ये देखिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। तमाम मेहमानाने ज़ी वक़ार तशरीफ़ ला रहे हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के कौंसल की सदारत है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफ़ा कर रहे हैं और यहाँ पर तस्वीर ली जा रही हैं और जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचे हैं उनका इस्तकबाल किया है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर में मेहमानों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग की कन्वेंशन सेंटर पर आमद, वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल SCO का खैर मकदम भी किया। ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबुक नूर इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। आपको बताएं कि SCO का सरबराही इजलास इस वक्त अब से कुछ देर बाद शुरू होगा जिसमें मेहमानों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स गवर्नमेंट का ये 23वां इजलास है जो इस्लामाबाद में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि SCO इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और दारुल खिलाफा को दुल्हन की तरह सजाया गया।
शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशविस्टन, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म खैर रसूलज़ादा, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ापाव अकील, जबकि बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्वेज़ बेंगतूफ, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला शरीक होंगे। इसके अलावा ईरान के नायब सदर मोहम्मद आरिफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जबकि मंगोलिया के मुबस्सिर मुल्क के तौर पर शरीक हैं, जिसकी नुमाइंदगी मंगोलियन वज़ीर आज़म कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और इजलास से इफ्तिताही खिताब करने के अलावा नेशनल स्टेटमेंट भी देंगे। शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के इजलास की साइड लाइन्स पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रूस के वज़ीर आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्किल है। आपको बताएं कि SCO इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहिमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास अब से कुछ देर में शुरू होगा, जिसमें मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जिना कन्वेंशन सेंटर में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग की कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल SCO का खैर मकदम किया। ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबुक नूर इजलास में शिरकत के लिए अब से कुछ देर कबल पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा। आपको बताएं कि गैर मुल्की मेहमानों और वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान पहुंचे तो नूर खान एयरबेस पर वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने उन मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया और इन्हें फूल पेश किए। SCO कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में आज शुरू होगा। अब से कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जिना कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद हैं और मेहमानों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग की कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल SCO का खैर मकदम भी किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबुक नूर इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया और मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा। आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास है जो इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, जिसमें मेज़बान पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म और दीगर आला शख्सियात शिरकत करेंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 रोज़ा SCO समिट में शिरकत के लिए तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की विफाकी दारुल हुकूमत का सिलसिला जारी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज़ में इस्तकबालिया और इशाया देंगे। SCO के सरबराही इजलास के दौरान कल मुख्तलिफ ममालिक के वफूद सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के बाद ग्रुप फ़ोटो का एक सेशन भी होगा, जिसकी मेमोरीज़ के तौर पर ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाई जाएंगी। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ शहबाज शरीफ अपने इफ्तिताही कलमात से करेंगे। 2 तरफ़ा मुलाकातों के दौरान दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए जाएंगे। SCO इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहिमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल मेहमानों के एजाज़ में सरकारी इशाया दिया गया था। मेहमानों के इस्तकबाल के इस्लामाबाद को रंगीन रोशनियों, फूलों की सजावट, SCO ममालिक के झंडों और बैनर से आरासिया किया गया है। अब आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। बेलारूस के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। NTN की न्यूज़ स्क्रीन पर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि भारत के वज़ीर ख़ारजा अब से कुछ देर कबल जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। बेलारूस के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद दोनों ने एक ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया।
آپ NTN کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی جنا کنونشن سینٹر پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے وزیر اعظم سے مصافحہ کیا. اس کے بعد ایک گروپ فوٹو بنوایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا. میزبان پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزراء اعظم اور دیگر اعلیٰ شخصیات اس میں شرکت کر رہی ہیں. اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے پیش نظر ریڈ زون آنے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا ہے. پارک روڈ کو بنی گالہ کے مقام پر، راول ڈیم چوک کو کلب روڈ پر بند کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کا بتانا ہے کہ فیصل ایونیو کو فیض آباد کے مقام پر IJP سے I8 جانے والے، کشمیر ہائی وے پر کنونشن سینٹر جانے والے اور بارہ کاؤ سے مری جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں SCO کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر جڑواں شہروں میں بھی مختلف اوقات میں ٹریفک کی روانی متاثر رہے گی، جبکہ 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کیا گیا ہے اور مقامی سطح پر عام تعطیل بھی دی گئی ہے. یہ تمام انتظامات ہیں جو گورنمنٹ کی جانب سے SCO کانفرنس کو کسی بھی دشمن کے مذموم عزائم سے پاک رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جناح کنونشن سینٹر میں مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں. وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم کے ساتھ نائب وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل SCO جونگ منگ کی کنونشن سینٹر آمد پر ان کا استقبال کیا اور ساتھ میں گروپ فوٹو بھی لیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکریٹری جنرل SCO کا خیر مقدم بھی کیا. ایران کے وزیر صنعت سید محمد عطا بخنود اجلاس میں شرکت کے لیے کچھ دیر قبل جناح کنونشن سینٹر پہنچے تھے، جہاں پر شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ہمراہ ایک گروپ فوٹو بھی بنوایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید بھی کہا. اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی کچھ دیر قبل جناح کنونشن سینٹر پہنچے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا بھی استقبال کیا. ان کے ہمراہ یادگار کے طور پر ایک گروپ فوٹو بھی بنوایا. بیلاروس کے وزیر اعظم بھی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے جناح کنونشن سینٹر پہنچے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اور منگولیا کے وزیر اعظم کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. تاجک وزیر اعظم بھی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے جناح کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں SCO کا 23واں سربراہی اجلاس ہے یہ. وزیر اعظم شہباز شریف جس کی صدارت کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم، تاجکستان کے وزیر اعظم، کرغزستان کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم، قزاقستان کے وزیر اعظم اور تاجکستان کے وزیر اعظم اور ازبکستان کے وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے. NTN کی اسکرین پر اس وقت ویژولز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مختلف ممالک کے وفود کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف تمام ممالک کے وفود کی ویلکم کے لیے اس وقت موجود ہیں. ان کے ساتھ گروپ فوٹوز بھی بنوائے گئے اور اب سے کچھ دیر میں مختلف یادگار کے طور پر دستخط بھی کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل وہ جناح کنونشن سینٹر پہنچے تھے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا. آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قازقستان کے وزیر اعظم کو بھی خوش آمدید کہا. ایران، سعودی عرب، روس، انڈین سمیت دیگر ممالک کے وفود بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف تمام معزز مہمانوں کا استقبال کریں گے اور اجلاس سے افتتاحی خطاب بھی کریں گے اور اس کے علاوہ نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس کی سلائیڈ لائنز پر آج وزیر اعظم پاکستان اور روس کے وزیر اعظم کے درمیان 2 طرفہ ملاقات بھی متوقع ہے. SCO اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات کو درپیش چیلنجز، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا. تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے بھی کریں گے.
आपको बताएं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। जिना कन्वेंशन सेंटर में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया और उनको खैर मकदम किया। ईरान के वज़ीर सनअत सैयद मोहम्मद अता बुकनूद इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी अब से कुछ देर कबल जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको भी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मंगोलिया के वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला ख्याल भी हुआ। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी खुशामदीद कहा। ईरान, सऊदी अरब, रूस, इंडियन समेत दीगर ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार के हमरा मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे थे। गुज़िश्ता रोज़ चीनी वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की थी, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया था। आपको ये भी बताएं कि SCO का ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी सतह पर कई ममालिक तनाज़ात की जद में हैं। इनमें से बाज़ बड़े मुल्क इस तंजीम का हिस्सा भी हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता इन आलमी तनाज़ात में शामिल हैं, जैसा कि रूस और ईरान। आपको बताएं कि ईरान की अब से कुछ दिन कबल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का एक भरपूर हमला किया गया था और इजराइल की जानिब से इंतबा भी जारी किया गया है कि वो ईरान पर किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जबकि रूस और यूक्रेन वॉर दुनिया भर में पिछले 1 साल से ज़ायद अरसा इसको हो चुका है और जारी है। SCO इजलास के इस टाइमिंग की वजह से इसे खासा अहम समझा जा रहा है। इसे एक बड़े स्टेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बताएं कि इजलास के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी मुतवक्के है। ईरान की ख्वाहिश पर इस प्लेटफॉर्म से इजराइल के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ सकता है। रूस और यूक्रेन तनाज़े पर SCO के रुकन ममालिक रूस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी कर सकते हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुहासिनी हैदर कहती हैं कि ये एक बड़ा या सख्त पोजीशन सामने आना मुश्किल है। आपको बताएं ये फोरम जिसका इजलास पाकिस्तान में हो रहा है तंजीम का आला तरीन लेवल नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है। जिना कन्वेंशन सेंटर में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग अब से कुछ देर कबल जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल SCO का खैर मकदम किया। ईरान के वज़ीर सनअत सैयद मोहम्मद अता बुकनूद इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे मुसाफा किया और उनको खुशामदीद कहा। आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बेलारूस के वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए कन्वेंशन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मंगोलिया के वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। ईरान, सऊदी अरब, रूस, इंडिया समेत दीगर ममालिक के वफूद भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार के हमरा मेहमानों को खुशामदीद कर रहे हैं। NTN की न्यूज़ स्क्रीन पर विजुअल्स इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं। इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज का कहा गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी पेश नज़र
ریڈ زون آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پارک روڈ کو بنی گالر کے مقام پر اور راول ڈیم چوک کو کلب روڈ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا بتانا ہے کہ فیصل ایونیو کو فیض آباد کے مقام پر اور IGP روڈ سے I-8 جانے والے، کشمیر ہائی وے پر کنونشن سینٹر جانے والے اور بارہ کہو سے مری روڈ جانے والے راستے بند کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں SCO کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر جڑواں شہروں میں بھی مختلف اوقات میں ٹریفک کی روانی متاثر رہے گی، جبکہ 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کیا گیا ہے اور مقامی سطح پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پیش نظر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا 23واں اجلاس کچھ دیر بعد اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سے خطاب بھی کریں گے اور اس وقت مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کا کہا گیا۔ چینی وزیر اعظم کو پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دن قبل کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب ایک بم دھماکہ کیا گیا دشمنوں کی جانب سے، جس میں چین کے 2 انجینئرز جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے بعد چینی وزیر اعظم کا پاکستان آمد ایک خوش آئند بات ہے کہ کوئی بھی چینی وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان آئے ہیں، اور ان کی آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اراکین کے ہمراہ ان کا استقبال کیا، ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس اجلاس میں وہ ممالک بھی موجود ہیں جو اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس ہے یہ، جو اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا، جس میں میزبان پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزراء اعظم اور دیگر اعلیٰ شخصیات بھی شرکت کریں گی۔ آپ کو بتائیں کہ دفتر خارجہ کے مطابق 2 روزہ SCO سمٹ میں شرکت کے لیے تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندوں کی وفاقی دارالحکومت کا سلسلہ جاری تھا، اور اب مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جناح کنونشن سینٹر میں جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں اور گرم جوشی سے ان سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یادگار کے طور پر گروپ فوٹوز بھی لی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف SCO سمٹ کے سربراہی اجلاس کے دوران مختلف ممالک کے سربراہان سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق آج صبح تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندے اجلاس میں شرکت کے لیے جناح کنونشن سینٹر پہنچیں گے، اور آپ NTN کی اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مختلف ممالک کے وفود اور سربراہان جناح کنونشن سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور گروپ فوٹو اب سے کچھ دیر بعد تمام SCO رکن ممالک کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی لیا جائے گا۔ اجلاس کی کارروائی کا آغاز وزیر اعظم شہباز شریف اپنے افتتاحی کلمات سے کریں گے۔ 2 طرفہ ملاقاتوں کے دوران دستاویزات پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا، اور تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم کانفرنس کے بعد SCO کے سیکریٹری جنرل اور نائب وزیر اعظم ہمراہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں کل سرکاری ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے اسلام آباد کو رنگین روشنیوں، پھولوں کی سجاوٹ، SCO ممالک کے جھنڈوں اور بینر سے آراستہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چین کے وزیر اعظم اس وقت کانفرنس کے بائبان سے ہیں، اور انڈیا، بیلاروس، تاجکستان، ازبکستان، روس اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم شریف نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ مہمانوں کو خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل بھارتی وزیر خارجہ قازقستان کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا، اور اس وقت NTN کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں یا بھارتی وزیر خارجہ اپنے ممالک کے جھنڈوں کے ساتھ گروپ فوٹو کے لیے اس وقت انتظار کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں گروپ فوٹو بھی لیا جائے گا، جو کہ اس کانفرنس کی ایک یادگار ہوگی۔
تمام وفود اس وقت اپنے اپنے جھنڈوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. باقی مہمانوں کا انتظار جاری ہے. تھوڑی ہی دیر میں اب یہاں فوٹو سیشن بھی ہوگا جو کہ اس کانفرنس کی ایک خوبصورت یاد کے طور پر سنبھال کر رکھا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس اسلام آباد میں اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے اور مختلف ممالک میں معیشت، تجارت اور ماحولیات، سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف وفود کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی طے ہے. آپس میں مہمان بھی ملاقاتیں کریں گے. تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا. تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے. ایس سی اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. دارالخلافے کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، روس کے وزیر اعظم میخائیل مشوستن، تاجکستان کے وزیر اعظم خیر رسول زادہ، کرغزستان کے وزیر اعظم زاپاو عقیل بیگ، بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوف شینکو،